myself, I'm Dr. Vidya. I'm a homeopath by practice. So last 15 plus years I've been practicing. And homeopath, yes. But my major, என்னோட ரொம்ப பிடிச்ச அல்லது ஆசைப்பட்டு நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து preventive medicine. So adanala when I got introduced to all these supplements and how they work in the body, I took extra care and attention and extra thing to learn more. இது எப்படி நம்ம பாடியில ஒர்க் பண்ணும், இதனால என்ன வரும் என்ன வராது, என்ன யூஸ் ஆகும். So in that way I'm really blessed to be associated with Amway and really passionate about the supplement range. So that is my little introduction. So again, preventive medicine அப்படினா prevention அப்படின்னு போகும்போது வந்து not medicine, prevention அப்படின்னு போகும்போது we can get it through our foods. Lakshmi ரொம்ப கிளியரா ஒரு சென்டென்ஸ் சொன்னாங்க. We are not here to impose on supplements. என்ன கிடைக்கும் ஃபுட்ல, எது நமக்கு வேணும், are we getting it in the right form, in the right quality and right amount? அத வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணி, because that is what builds our immunity. So immunity அப்படின்னு நம்மளோட பாடியோட immunity அப்படின்னு பார்க்கும்போது, immunity வந்து doesn't depend upon one single ingredient அல்லது ஒரு single organ system. அது வந்து it doesn't build our immunity. Or all of us have ஒரு particular amount of immunity. அது இல்லாம நம்மளால இப்போ வந்து இவ்ளோ with whatever pollution, smoke, pathogens, bacteria, virus அத்தனையுமே ஃபைட் பண்ணிட்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து இருக்கோம். அப்படின்னா நம்மளோட பாடியிலேயே there is one immunity which is called innate immunity. அந்த immunity அதாவது உடம்புலயே இருக்கிற ஒரு immunity. அந்த immunityக்கு வந்து several systems in our body work together. நிறைய organ systems, specialized organs which work for immunity, அப்புறம் tissues, cells, certain proteins, chemicals, இதெல்லாமே கலந்ததுதான் it forms one immunity in our body. Okay, so இதெல்லாம் எது against fight பண்ணுது அப்படின்னா, again of course virus, bacteria, fungus, pathogens, environmental factors, நம்ம ஃபுட்ல இருக்கிற whatever ingredients we bring in. நேத்திக்கு டாக்டர் ஜெகதீஷ் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு, வாட்டர், ஏர், இதுல எல்லாம் கூட வந்து our body is fighting on a day to day basis. So இன்னைக்கு மேஜரா நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ற பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா young adults. So when I asked young adults which age do you tell அப்படிங்கும் போது வந்து Srinath told me actually 25 to 45, or I included 45, it was 40. Okay, that's okay. So இந்த people பார்த்தோம் அப்படின்னா why should they focus on immunity? Or in the people on they are in the robust of their health. Not only that, they are the breadwinners of the family, to be very frank. They are in a phase where major life changes அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஸ்ல வந்து these people are there. அதாவது காலேஜ் முடிச்சு இப்பதான் ஆபீஸ் போயிருப்பாங்க, so new environment, or கல்யாணம் பண்ணிருக்கிறவங்க, or this is getting ready for wedding, or having children. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ்ல இருக்கிறது தான் இந்த ஏஜ் குரூப். So people must be thinking, எங்களுக்கு வந்து already we are in a robust of our health, எங்களுக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக்கா எதுக்கு immunity பத்தி இவ்ளோ பேசுறீங்க, இதெல்லாம் இல்லாமலாம் we are all like this. Definitely I agree. All of you have a immune system, innate immune system working for you, and இன்னொன்னு acquired immune system. ஏதாவது ஆல்ரெடி நமக்கு வந்திருக்கிற நோயை எதிர்த்து நம்ம பாடி போராடி இருக்கும், அதுக்குள்ள ஒரு immunity நம்ம பாடியில பில்ட் ஆயிருக்கும். Definitely yes. Okay, inge vandu what does our food or vitamins and minerals play a major role? Now today I want to talk specifically ஒரே ஒரு vitamin பத்தி, vitamin C. All right, ஏன்னா நிறைய பேர் கேக்குறது vitamin C, yes தெரியும் வேணும், all that. நாங்க fruits and vegetables சாப்பிடுறோம், yes everybody is doing it. எதுக்காக அந்த fruits and vegetables, what role does it play in our body? vitamin C ஓட ரோல் என்ன? And of late, Lakshmi Sonamari, people are talking more about vitamin C and zinc in our இப்போதைக்கு immunity build பண்றதுக்கு பெருசா ஒரு buzz word னே சொல்லலாம், vitamin C and zinc. So vitamin C என்ன பண்ணும், or what is its major role அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, right from the skin, அதாவது நம்ம இப்போ வந்து வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் ஆறது நம்மளோட ஸ்கின், தோல்.
So some skinல இருந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த செல் எல்லா அத்தனை செல் intercellular spaceல இருக்கிற அந்த water content wherever it is a water soluble vitamin ரொம்ப அழகா explain பண்ணாங்க லட்சுமி. So again this particular vitamin is water soluble. So water content எங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து this vitamin plays a very major role. எதுல அப்படின்னா வந்துட்டு enzyme formationலயே it plays a huge role. So enzyme formation எதுக்கெல்லாம் நமக்கு வந்து enzyme வேணும் அப்படின்னா இந்த innate immunity build பண்றதுக்கே we need these enzymes. Okay, so that is why vitamin C வந்து plays a, so immunity like plays a major role. Now this is where it plays a major role. Okay, so இப்ப நம்ம பாடியை ஜெனரலா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வைட்டமின் சி எங்கெல்லாம் நிறைய இருக்கு பாடியில அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 40% of it is in our white blood cells called leukocytes and in our eye lens இதுலயும் கூட வைட்டமின் சி நிறைய இருக்கு. சோ எங்க ஒர்க் பண்ணும் என்ன ஒர்க் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கின் லெவல்ல எங்க இந்த வைட்டமின் சி வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியலா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it forms an epithelial barrier in the first place. So நம்ம collagen நம்ம vitamin C artistryல இது பண்ணும்போது பார்த்திருப்போம் the collagen formation லயே vitamin C forms a major role. So collagen அப்படிங்கிறது it's nothing but a thick protein which is in the skin. So அங்க இருந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிற வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகிற அந்த smoke or dust or whatever we are being exposed to in the skin level அதுக்கே வந்துட்டு vitamin C plays a major role the epithelial barrier form பண்றதுக்கு. Okay, so first level அது முடிஞ்சிச்சு. So the again here ஒரு major it is an antioxidant அப்படின்னு பேசுறோம் நம்ம vitamin C. So antioxidant na என்ன ஒரு குட்டி I think I will not go in depth. Okay, என்ன ஆகும் அப்படின்னா oxygen வந்து ஒரு stable formல இருக்கும். So once it gets inside our body இந்த ஆக்சிஜன் வந்து it reacts நம்ம உடம்புல எதுக்கு தேவை அப்படின்னா நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் நம்ம உடம்பு. அதான் இப்ப சொன்ன மாதிரி நிறைய திங்ஸ் பிளே a role in building our immunity. அதுல எல்லாத்துலயுமே ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு. சோ அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது this oxygen loses its stability and becomes a active free radical. அதாவது எக்ஸாம்பிள் this is not அப்படியே எடுத்துக்காதீங்க. ஒரு பர்டிகுலர் செல் or ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு வந்து 2 எலக்ட்ரான் வேணும்னா it loses 1 electron. I'm just telling it an example, don't take it literally. So ஒரு எலக்ட்ரான் லூஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா that other the cell becomes a free radical and இந்த free radical என்ன பண்ணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு healthy cell கிட்ட போயிட்டு அது borrow பண்ண ட்ரை பண்ணும். எனக்கு கூட I want to become stable அப்படின்னு borrow பண்ண ட்ரை பண்ணும். சோ இப்படி வந்து ஒவ்வொரு செல்ல borrow பண்ணும்போது அந்த என்டையர் அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த என்டையர் செல்லுமே வந்து டேமேஜ் அந்த என்டையர் டிஷ்யூ will get damaged or the particular number of cells molecules and சொல்லலாம் will get damaged. Okay, so this is how free radical damage happens. So நம்ம vitamin C ஓட role in a very 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 important role. Vitamin C is a donor. Okay, it donates electrons. That is the major role of vitamin C. அப்போ donate electrons na என்ன பண்ணும் it அந்த free radical இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டா அது நிம்மதியா yes I am stable now, I will not damage anything else around me. So that is the role vitamin C plays. So இப்போ ஒரு pathogen உள்ள வரும்போது what happens, it attacks a cell இல்லைங்களா. அந்த செல் அட்டாக் பண்ணும்போது again இங்க vitamin C plays a major role. Neutrophil அப்படிங்கிற அந்த white blood cell தான் it acts against all pathogens. Srinath, can I share a small picture here? Srinath? Yes, ma'am, you can do, ma'am. You can share your screen. I'll check if you're given host. Yeah, please. Yes, ma'am. You are the host now, so you can share. Thank you. Yeah. Yeah, is it visible, Lakshmi? No, ma'am, not yet. Not yet, ma'am. One second. Yeah. Take your time, ma'am. No issues. Yeah.
Is it visible now? Yes, it is. It is. It is Yeah. visible. Thank So you. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். So the neutrophil அங்கறதா it plays a major role when any ஒரு pathogen ஏதோ ஒண்ணு நம்ம உடம்புல வரும்போது வந்து it plays a major role in fighting against that. Okay. So இப்போ first அந்த pink கலர்ல உள்ளது வந்து it shows the neutrophil in the blood vessel. So இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா once ஒரு pathogen உள்ள enter ஆச்சு, இந்த நம்ம பீல தெரியறது இல்லையா? So once it comes there, what happens is it engulfs, அதாவது and the whatever pathogen comes, it engulfs that entire thing. Okay. And then it forms ROS. So that is in the process. Okay, I don't want to get into the depth of it. So the process of killing that pathogen and then releasing it. So in the entire process, if the entire process, necrosis, the death of the neutrophil. All right. So the entire process happens in the presence of vitamin C. So vitamin C in a major role in a play panona. Once a pathogen enters your body and the pathogen identify பண்ணி neutrophils அந்த சைட்டுக்கு அனுப்புறதுல இருந்து இந்த chemicals, அதாவது அந்த pathogen kill பண்றதுக்குள்ள chemicals ப்ரொடியூஸ் பண்றதுல இருந்து கில் பண்ண அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் இருக்கும் இல்லையா, that is the dead neutrophil, அது அந்த இடத்துல இருந்து எலிமினேட் பண்ற வரைக்கும் the vitamin C plays a very major role. Now in the vitamin C நம்ம பாடியில இல்ல or we have a deficiency of it அப்படின்னா what happens? Okay, so that நமக்கே தெரியும் what will happen அப்படின்னு சொல்லிட்டு. All right, so that is the, okay, I don't know how to get back. Okay, I got it. Yeah. Okay, anyways, I'll just continue in audio. I'm not sure how to get back to the video. All right, so so that is what happens. So இப்போ நம்ம வந்து vitamins illa, நம்ம பாடியில vitamin C illa அப்படின்னா this fighting mechanism against any pathogen is reduced அப்படின்னா next what comes in, we are not able to fight against diseases and we are prone to lot of the infectious diseases. So that's why vitamin C plays a very, very major role in fighting, building. So when we say building our immunity, it is not like டைரக்டா வந்துட்டு வைட்டமின் சி சாப்பிட்டனா எனக்கு நோயே வராது. நோய் வரும், ஆனா நோயை எதிர்க்கிறதுக்குள்ள செல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அதுக்கு உள்ள வேண்டிய ஹெல்ப் எல்லாம் வைட்டமின் சி பண்ணி அந்த டெட் செல்ஸையும் நம்ம பாடியில இருந்து சேஃபா வெளியேற்றினா டேமேஜ் லெவல்ஸ் will be very less. Okay, for example, ஒரு காமன் கோல்டு வந்து நான் வைட்டமின் சி போட்டுட்டா கோல்டே வராதா? That is a wrong assumption. கோல்டு வரும், but the intensity of the cold might be less because your vitamin C levels are high and maybe the period in which அதாவது எனக்கு 8 நாள் எப்பவுமே இருக்குங்கிறது probably it will be reduced by a day. So this is the role of vitamin C. So current situations and of course yes, respiratory diseases la வந்துட்டு vitamin C has been proved that it reduces the intensity of the disease. So இந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல, okay, so when we are talking about building our immunity, vitamin C plays a very, very, very major role in it. அது மட்டும் இல்லாம it has நிறைய, I mean first சொன்ன மாதிரி zinc-உம் vitamin C-யும் it plays major role in forming நிறைய enzymes in the body. All right, so another very important thing is say okay fine, எனக்கு already வந்து infection இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா does vitamin C play a major role அப்படின்னா yes it does. It especially when people are having major chronic diseases like heart diseases, அந்த மாதிரி diseases பேசும்போது ஒரு acute infection வரும்போது it definitely helps in reducing the intensity of the disease. So this is how much important our vitamin C is. All right, so I think vitamin C oda role வந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். And since it is water soluble, நம்ம vitamin C நம்ம பாடியால தானா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, number 1, and number 2, it cannot be stored in our body. So daily dosage of vitamin C we have to take it on a daily basis. So so vitamin C mattum poradu, Jagdish talked about protein, vitamin C, zinc and all the vitamins and minerals today Lakshmi has spoken about. So all these together play a major role in building our immunity. And yeah, I think that is what I wanted to share. Thank you so much. Thank you for this opportunity. Thanks a lot. Yeah, I got back.
Lakshmi? Trial. Yes, ma'am. Trial. Thank you so much. Can you unmute? Am I audible, ma'am? Yeah, it is. Yes, Lakshmi. Yes, you are. Thank you so much, ma'am. ரொம்ப கிளியரா வைட்டமின் சி ஓட வேலை என்ன அப்படிங்கறது ரொம்ப அழகா எங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க மேம். இன்னொரு ஒரு சின்ன கிளாரிபிகேஷன் மக்களுக்காக, சின்ஸ் யூ ஹவ் டச் த சப்ஜெக்ட் சோ வெல் அண்ட் அதையும் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்க. வைட்டமின் சி சாப்பிட்டா எனக்கு வந்து போதும்னு நான் சொல்ல முடியாது, அது வந்து சப்ளிமெண்டாவும் வேணும், பட் அதே சமயம் வராதுன்றதும் கிடையாது அப்படின்னு. வாட் ஆல் அதர் வைட்டமின்ஸ் யூ திங்க் தட் கேன் சப்போர்ட் அஸ் இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு வந்து எந்த ஒரு காமன் கோல்ட்ல இருந்து எதுவுமே அட்டாக் ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க டாக்டர் வந்து எந்த வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க? Definitely, along with vitamin C, B complex would be my next choice. Very nice, very nice. So B complex ஓட ரோல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பாக்குறீங்க? எப்படி இது இம்யூனிட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லி see B complex neenga I mean if you can share that no that slide which you had on vitamins which you had the water soluble vitamins no yes see B complex vanda it is not only if you can just share that Lakshmi it will be easier for me. So see B complex vanda it was written there for nervous function probably. It is not only that, okay, B complex அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it plays a major role in digestion and absorption as well. So digestion, yeah, so it plays a major role in digestion. So here it says functioning of the nervous system, heart, energy production, fat metabolism, maturation of RBCs and bone marrow. Yes. So other than this, B complex plays a very, very major role in absorption of food from the digestive system. So that is one place where all of us fall back, I guess. Of B complex edukala appadina enna agum appdinu pathingana the digestive capacity or the absorption from our gut into the bloodstream itself is a little bit it is not to its optimal levels. So that's one major place where B complex plays or periya role in our vitamins and minerals. And அத ரொம்ப அலட்சியப்படுத்துற ஒரு இடமா கூட இருக்கலாம். So once that is done, it gets into the bloodstream and in the various where it is needed, like in a nervous function, heart system and energy production, fat metabolism, எல்லாத்துக்குமே போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு first absorption is very important. Thank you so much, ma'am. Ma'am, coming on to your own stream of medicine. இப்போ இந்த மாதிரி காமன் கோல்ட் அப்படின்னா நீங்க அஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசனா, ஏன்னா வந்து இங்க பொதுவா வந்து அலோபதி தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயமா இன்னைக்கு அப்படிதான் உலகம் ஆயிருக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. பட் தட் டசன்ட் மீன் அதர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஆர் நாட் கிரேட். தே ஆர் கிரேட்டர் தேன் திஸ்ன்றதும் எல்லாருக்கும் தெரியும். அட் திஸ் ஜங்ஷன் we have to accept that. சோ அப்படி வரும்போது நீங்க அஸ் ஒரு நார்மல் எங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமா நீங்க சொன்னீங்கன்னா என்னெல்லாம் வந்து precautionary measure நீங்க சொல்வீங்க from your expertise? இந்த vitamins, minerals இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். From your expertise, from the homeopath point of view, நீங்க வந்து ஏன்னா அதையும் விடக்கூடாதுன்னு பாக்குறோம். The whole idea is அதையும் ஏன்னா எங்க கிச்சன்லயே இருக்க விஷயங்களா இருக்கலாம், ஆர் மேபி வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருந்து பட் அதை நாங்க நெக்லெக்ட் பண்ற விஷயமா இருக்கலாம். சோ அந்த நெக்லெக்டிங் இல்லாம நாங்க வந்து அன்றாடம் அதை எடுத்துக்கணும்னா நீங்க உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து எது பெட்டர்னு நீங்க சொல்வீங்க? Okay, so first I'd like to talk about the system abdina. See homeopathy is a different system of medicine abdina. Like how for that matter I would clarify this, like BHMS, BSMS, BAMS, this is like Siddha and Ayurveda and even Unani. We do go through a 5-year course with the same subjects as in par with the MBBS. Like we have all the subjects from anatomy, physiology, pathology, forensic medicine, inclusive medicine, surgery, everything. We go through the entire section and entire course. The only difference would come in the pharmacology. When it comes to the pharmacology, ours is different, homeopathy is different, Siddha would be different, Ayurveda would be different, and Unani would be different.
So that is where we differ. And the philosophy, of course, is a little bit different. So homeopathy la vandu we believe in building the entire, it is a holistic system of medicine. So we don't believe in specific like cough, cold, இது அப்படிங்கிற individual symptoms we do not take consider. So when we treat them as a person, so that is where our immune system வந்து நம்ம help பண்றதுக்கு it helps. So ipo off late, I think everybody would have heard in the news. So we have some specific drugs, like names of drugs which we give as specifics for building the immunity from homeopathy. So other than this, of course, yes, நம்ம காமனா எல்லாரும் சொல்றதுதான் steaming helps a lot. Keep yourself hydrated. That is the most important thing. Water வந்து don't neglect, because all of us know 70% of our body is made up of water, and with the prevailing weather conditions, definitely hydrate yourself. That is one thing which I would highly recommend. Thank you so much ma'am. இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து டெஃபினட்டா ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணோம். ஏன்னா ஒரு காமன் பெர்செப்ஷன் மக்கள் மத்தியில என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு கோல்டு இருக்கும்போது நான் தண்ணி அவாய்ட் பண்ணணும், ஏற்கனவே அங்க நிறைய வாட்டர் இருக்கு பாடியில அப்படின்ற மாதிரி, தண்ணி குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாமா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. சோ அது கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப அழகா பாடியை ஹைட்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, வாட்டர் நிறைய குடிங்க அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அழகா வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி பத்தி ரொம்ப அழகாவே சொன்னீங்க. அண்ட் எனி தாட் ப்ராசஸ் ஆன் தி herbs ma'am, specific echinacea அப்படின்னு ஒரு ஹெர்ப் நம்ம கிட்ட இருக்கு, உங்களுக்கு தெரியும். சோ உங்க கண் பார்வையில அது வந்து எந்த வகையில ஒரு ட்ரீட்மெண்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் அண்ட் பாக்டீரியாவை அஃபெக்ட் பண்ணாம தடுக்கிறதுக்கு? So okay, good. I had to touch this. See, echinacea, from my viewpoint, I study it is one of our medicines in homeopathy. We've known echinacea, or I have known echinacea from the time I started studying homeopathy. Okay, it comes under our materia medica. So echinacea, yes, it is a very good thing for allergies. Allergies kaha nanga echinacea widely we use. So we haven't used it as a prophylactica munadi. Now that I've come to know echinacea could be used as a prophylactic, it is really a wonder medicine, or a wonder, not a medicine but a wonder product அப்படினு தான் சொல்லுவேன். So again, echinacea it gives you the triple guard அப்படிங்கிறது வந்து 3 layers of immunity. It does help you, like not only in your first and foremost, it helps you in your respiratory allergies. That is where it plays a very, very major role. Echinacea, it goes up to right from your nasal passage up to your trachea and down below also. It helps you. So echinacea vandu it has been known to reduce your inflammatory allergies. Very nice, thank you. So that is where it plays a major role. So இப்போ ஒரு பெரிய ஆத்தென்டிகேஷன் வருது, நான் வந்து மிஸ் பண்ண கூடாது அத. ஏன்னா இப்போ நிறைய நானே கூட பேசியிருக்கேன், நிறைய பேர்ட்ட சொல்லியிருக்கேன், இந்த சீசன் வந்து நம்ம விடக்கூடாது, எக்னிஷன் நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங்ல பேசியிருக்கோம். பட் this is again an authentication from an expert saying that this is the time for us to take echinacea. சோ இப்பதான் வந்து அந்த கன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கே வருது மேடம். ஹானஸ்டா சொல்றோம், செஷன் பண்றது வேற, பட் தென் are we doing the right thing அப்படின்னு கேட்கும்போது, நீங்க வந்து உங்கள மாதிரி டாக்டர்ஸ் வந்து பேசும்போது தான் we are going on the right track அப்படினே தெரியுது. Thank you for touching upon that. Yes, we are. See, I would like to touch upon one more thing here. See, there are so many supplements. Nama Nutralite la ulla lot of supplements have been used as drugs and as medicines in homeopathy from years together. Homeopathic system started in the 1700s. So these are proven medicines from then on. Another small example would be black horse. This is not the topic right now, but all these were amazing medicines which has amazed me, and now all of them are coming as supplements. So I am really happy. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Again, reiterating the point அப்படின்னும் போது, you don't know how much of excitement I get as a trainer, so that I keep talking more to people on these things. Thank you so much. And one question as I usually ask, in the profession la இருக்கும்போது, Nutralite is a different stream. Like இது வந்து உங்களுக்கு philosophy-யும் கொஞ்சம் different, எல்லாமே natural அப்படின்னு வருது. So what attracted you towards Nutralite, ma'am? A little about you.
Okay, see, business center another was a different way, but neutral. Yes, as a doctor, I was skeptical, a different stream of medicine. So I would say before Nutralite, I would never encourage any of my patients to take supplements. That is the hard fact. If somebody came to me telling, can I take this, can I take that, unless and until the hemoglobin levels were less, that's the least I would say, okay, take something for your iron supplement, but I cannot guarantee you what you are taking. Other than I know an answer. Because I never trusted supplements, to be very frank. Okay. From the source where it came, will it really work? Will it really help? I never trusted them. But after Nutralite, I got into the depth of my upline is Amulraj sir and Reena madam, and Amulraj sir would be able to tell you to teach me what Nutralite was. So after reading about everything and after trying it on myself and my family, and ஒரு நல்ல ஒரு testimony என்னன்னா, my younger son, when we came back from the US, he was hardly 7 months old. So from the day he landed in India, he had some respiratory problem or the other. So நிறைய medications, நிறைய things, you know, a lot of things he's been through. And so food intake was you know, on and off. It was nil, basically nil. So I was giving him a lot of other products from outside, like health drinks. Even the pediatrician had suggested, but his health was not improving. On again he would get back into the same thing. Then after Amway, he was 3.5, I guess, 3.5 or 4, just reached 4. So I just said, okay, fine. I've tried so many things, and my husband was very particular that we give him our kids drink. He said, let's give it, try it. You know, he's just not improving with any of these. This mainstream, I've gone to every stream of medicine, and I've also treated him. Yes, my medicines did help him, but it was kind of, odambula sattu illama veru medicines வந்து எத்தனை நாள் help பண்ணும். We have to think about that. Medicines will always be medicines, but supplements and nutrition in the body is different. Adha vandu pirichu paaka, it was a huge it gave me a huge view about separating these two and seeing these two as different entities. So when the nutrition was not enough, he was not able to eat. So அப்படிங்கும்போது வெறும் medicines, he was running his life on medicines. We couldn't see that optimal growth in him. அதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் இதுவாதான். So I started giving him our kids drink. That was the beginning of Nutralite in our family, in my life, or in our house. So that I saw a tremendous improvement. Adhaadu pasiya vandu they did not stop. So he was able to eat, plus he was getting nutrients from the drink. So I think over a period of 6 months, I could see a tremendous improvement in his health. So that was a beginning point for me to மெடிசனையும் நியூட்ரிஷனையும் பிரிச்சு பார்த்து, நியூட்ரிஷன் ஃபுல்லா இல்லாம மெடிசன் மட்டும் கொடுக்கறதுனால, yes, it will help you, but only 50% is my opinion. Again, it is my opinion. So this is what gave me a big break in nutrition. Lakshmi, are you there? Sorry, I was on mute. Thank you so much, ma'am. It was awesome having you. And ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு வந்து ஒரு யூ டர்ன் பார்க்க முடியுது. சப்ளிமெண்டே வேண்டாம்னவங்க இன்னைக்கு இந்த பிசினஸ் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, எந்த அளவுக்கு இந்த பிலாசபி வந்து உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணிருக்குன்னு தெரியுது. நாட் ஓன்லி யூ மேம், மெனி பீப்புள் ஃபார் தட் மேட்டர். கன்வர்ஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி, ப்ரொவைடட் நம்ம கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா நீங்க இருக்கீங்க. It was an honor having you on this show again today, and we need more of your support, particularly when we talk about other supplements, and we will make use of your support time and again. And very nice hearing from you on supplements, on specific herbs, particularly on vitamin C. And this one point of keep your body hydrated will be definitely in our mind. ரிங் நம்ம மைண்ட். எப்ப தண்ணி குடிச்சாலும் டாக்டர் சொல்லிருக்காங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்றத நான் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுப்போம். சோ இன்னைக்கு இம்யூனிட்டி பில்டிங்ல ஒரு சின்ன 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 விஷயமா இருந்தாலும் கூட
I think we are supporting the society a lot. Today we have about 450 people attending this session. I could even say இது வந்து சிங்கிள் என்ட்ரி அப்படின்றதுனால ஒரு நம்பர்ல ஒருத்தர் தான் வரலாம் அப்படின்னும் போது again the spouse will be sitting next to them to attend. அப்படி பார்க்கும்போது we are addressing about 800 people on the whole. and ஒரு 800 பேருக்கு வந்து உங்களோட ஒரு கவுன்சிலிங்க ரொம்ப ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியுதுன்னா அதை விட என்ன வேணும். So that's the whole idea of having you on the show. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Hope it was useful to everybody. Very much. Thank you so much, ma'am. We'll definitely make use of your support time and again. Thanks to Amalraj sir and Reena ma'am again. I always have worked very closely with them, and I have seen the way they work, and we could understand why this kind of people are there in the team. Thank you so much, sir. Amalraj sir vandirkinga screen la. Thank you so much. Yes sir, thank you. And thanks to Vincent and Raj for giving us great testimonials time and again. It was a pleasure having you on this show, ma'am. Thank you so much. You are a clear combination of AAC and Team Nutralite member. It's a ரொம்ப rare combination, but we see you as a great combination. Thank you so much. Thank you, Lakshmi. Thank you for all your support again. Thank you. Okay, so that was Dr. Vidya for us, and ரொம்ப அழகான ஷேரிங். ரொம்ப அழகா வந்து நமக்கு வைட்டமின் சி வந்து எதுக்கு தேவை அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அண்ட் நமக்கு தெரியாது பாருங்க, எக்கனிஷா இன்னொரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மெடிசன்ல வந்து மெடிசனாவே பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க 17ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து. அடேங்கப்பா. சோ நியூட்ரலைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நேச்சுரல் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இந்த நேச்சுரல் கூட வந்து நிறைய டெஸ்ட் அண்ட் ரிசர்ச் எடுத்து தி பெஸ்ட் ஆஃப் தி இன்கிரீடியன்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அந்த வகையில இன்னைக்கு இம்யூனிட்டிக்கு மேடம் சொன்ன கான்செப்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம மனசுல இருக்கும் போதே அப்படி ஒரு சப்ளிமெண்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்ற பெருமையோட I just wanted to present Echinacea before you. So this is called Echinacea Citrus Concentrate Plus. இது பேர் வந்து Citrus Concentrate Plus because it's not only Echinacea, it is also Echinacea along with citrus biflavonoid or a citrus from Acerola cherries. இதுல Acerola cherry add பண்ணி கொடுத்திருக்கோம் இப்போ. So it is a blend of 3 natural sources of Echinacea. So Echinacea அப்படின்னு வரும்போது Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia ரெண்டு வகையான Echinacea எடுத்திருக்கோம் நம்ம. அதுல வந்து ஏரியல் பார்ட், அதோட ஃப்ளவர் பார்ட், அதோட ரூட், இது மூணுமே கலந்திருக்கும். சோ மேடம் ரொம்ப அழகா சொல்லும் போது சொன்னாங்க 3 லேயர்ஸா நமக்கு வந்து நம்ம பாடியில சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அண்ட் நம்ம மூக்குல இருந்து போய் ட்ரக்கியா வரைக்கும் அது இருக்கிறது எல்லாரையும் கிளியர் பண்ணி கொடுக்கறதுல அது வந்து ரொம்ப பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது. நாங்க அதை மெடிசனாவே பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கா சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு சப்ளிமெண்ட் நம்ம கையில இருக்கும் போது இதை விடலாமா இல்லையா இம்யூனிட்டிக்கு. So I'm going to start one more course of Echinacea from today, and I'm sure many of you who have actually not taken this till now will start taking Echinacea from now. It was again an authentication for me too. ஏன்னா எனக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு இது இருந்தது, லைக் வைட்டமின் சி போதுமான அளவுக்கு ரெகுலரா எடுக்கமே, இம்யூனிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு விஷயம் வேணுமா அப்படின்னும் போது இது மருந்தாவே பார்க்கப்படுது அப்படின்னும் போது அகெயின் நம்ம ஏன் அதை தொடக்கூடாது, அவர் ஏன் எடுக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது. சோ இந்த நம்ம கிட்ட இருக்க Echinacea Concentrate Plus வந்து அகெயின் ட்ரிபிள் கார்டு அப்படின்னு சொல்றோம். 3 வழி பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடியது. One is it increases the number of white blood cells in the body. வெள்ளை அணுக்கள் உற்பத்தி அதிகமாக்கி கொடுக்கும். Number 2, it strengthens the existing white blood cells. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய white blood cells நல்லா strengthen பண்ணி கொடுக்கும். And T cells அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய செல்களை நல்லா strengthen பண்ணி கொடுக்கறதுல ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடியது Echinacea. இந்த ஒரு 3 வேலைகள் நடக்கும் போது எந்த ஒரு ஃபாரின் பாடிக்குள்ள வந்தாலும் நம்ம ஆன்டிபாடிஸ் அதை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கும். காமன் லாங்குவேஜ்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா வைட்டமின் சி எடுத்து பாடி ஃபாரின் பாடிஸோட சண்டை போடுறது வந்து அந்த காலத்து அஹிம்சை சண்டைன்னு சொல்லலாம். ஓகே, சும்மா வந்து வராத போயிட, எதுக்கு உள்ள வர, நான் உன்னை விட மாட்டேன் அப்படின்லாம் அந்த பேச்சுவார்த்தையிலேயே நடக்கிற சண்டை. Echinacea அப்படி கிடையாதுங்க. இந்த பவ் அண்ட் ஆரோ கல்லு வச்சு அடிக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது. AK-47 வச்சு கடவுள் போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கிறது. சோ அந்த அளவுக்கு ஃபாரின் பாடிஸை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி Echinacea இருக்கிறதுனாலதான் மத்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் மெடிசன் இதை ஒரு மெடிசனாவே பாக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சது. சோ டேக் யுவர் ஷாட் ஆஃப் Echinacea டுடே. ஹவு டு ஐ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it should be taken as a course, and this course after 14 days.
ஷுட் நாட் கோன்லாம் சொல்ல வரல, பட் cannot கோன்றது நல்ல வார்த்தை. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாடி ஹீட் அப் ஆறத பாப்பீங்க. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் 2 வாரம் கழிச்சு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டு அப்புறம் கூட திருப்பியும் கூட எடுத்துக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். தேவைப்பட்டால் மட்டும். இது வந்து கோர்ஸா எடுத்தாலே ஒரு வருஷத்துக்கு 3ல இருந்து 4 கோர்ஸ்லயே உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு நமக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கறது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் டே 3 in the morning, 3 in the afternoon, 3 at night. When I say 3 tablets, 3 டேப்லெட் காலையில, 3 மத்தியானம், 3 நைட் அப்படின்ற மாதிரி முதல் நாள் எடுக்கலாம். 2ஆம் நாள் காலையில 3 மத்தியானம் 3 அல்லது இரவு 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். 2 வேளைக்கு எடுத்தால் போதும், 3வது வேளை வேண்டாம். 3வது நாள்ல இருந்து காலையில மட்டும் 3 அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு அடுத்த 12 நாட்களுக்கு அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். அந்த காலையில மட்டும் 3ன்றத அடுத்த 12 நாட்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். சோ 12 நாட்கள் 3 டேப்லெட், ஒரு நாள் 6, ஒரு நாள் 9 அப்படின்னும் போது ஒரு ஹோல் கோர்ஸ் நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது. அந்த ஹோல் கோர்ஸ்ல நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம், த என்டையர் சிஸ்டம், அவங்க மேடம் சொன்னும்போது சொன்னாங்களே ஹோலிஸ்டிக்கா நாங்க பாக்குறோம், தனித்தனியா நாங்க பாக்குறது இல்லைன்னு. அந்த ஹோலிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடிய என்டையர் சிஸ்டம்க்கு ஒரு பெரிய பவர் கொடுத்து, ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்து நமக்கு வந்து எந்த ஃபாரின் பாடிஸும் நம்மள இம்யூனிட்டி எந்த வகையிலயும் பாதிக்காத அளவுக்கு பாதுகாக்கும். சோ அந்த ஒரு சப்போர்ட் நமக்கு பண்ணி கொடுக்கறதுனால எக்னீஷியா is said to be one of the powerful supplements which has to be taken during immunity crisis. நம்ம பாடியில இம்யூனிட்டி இல்ல அல்லது இம்யூனிட்டி டிப் ஆகுது அப்படின்னு போது இத வந்து நம்ம சப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கிறது ரொம்ப பெரிய பூஸ்டிங்கா கொடுக்கும். ஃபைன். நேச்சுரல் சி, இதுக்கு மேல நான் நிறைய பேச வேண்டாம், அவங்களே நிறைய பேசிட்டாங்க. So it supports immunity and neutralizes free radicals in our body. நம்ம பாடியில ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டேமேஜ் வராம தடுக்கிறது. கிளாசிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்க, 2 எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா அதுல 1 தொலைச்சிட்டு இன்னொன்னு அன்ஸ்டேபிளா இருக்கும் போது அதை ஸ்டேபிள் ஆக்கி கொடுக்கறது அப்படின்னு அழகா சொன்னாங்க, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்னா. சோ அந்த வேலையை பார்க்கறதுல வைட்டமின் சி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். It cannot be held in the body for a longer duration, so it has to be replenished every day. Every day it has to be replenished. And இதுல அளவு அப்படின்னு பெருசா ஒன்னும் கிடையாது. எவ்வளவு இருந்தாலும் நல்லதான், எவ்வளவு இருந்தாலும் சந்தோஷம் தான். ஓகே, சோ மினிமம் ரிக்வயர்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு 40 mg இருக்கு. அந்த 40 mg ஒரு டேப்லெட் ஆஃப் வைட்டமின் சி நமக்கு கொடுக்கும். அண்ட் அந்த ஒரு டேப்லெட் ஆஃப் வைட்டமின் சி கூட நமக்கு ஏசுரோலா செரி கான்சென்ட்ரேட்ல இருந்து தயாரானதுனால பாருங்க, நியூட்ரலைட்டோட ஃபார்ம்ல வளரக்கூடிய, ஆர்கானிக்கா வளரக்கூடிய அண்ட் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம் இல்லாத சீட்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஏசுரோலா செரி. சோ இது வந்து நமக்கு என்ன பண்ணும், கொலாஜன் ஃபார்மேஷன் சப்போர்ட் பண்ணும், அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அயன் அப்சார்ப்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கும். ஆடட் ஃபிளேவர்ஸ், கலர்ஸ், ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவுமே இதுல ஆட் பண்ணது இல்ல நம்ம. சோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இம்யூனிட்டி நமக்கு நல்லா பூஸ்டப் ஆயிட்டு, பர்டிகுலரா பாடி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் டேமேஜ் உள்ளாகும் போது அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுல vitamin C plays a major role. So இது vitamin C இங்க மட்டும் இல்ல, we take vitamin C through Nutralite daily. Yesterday onwards we are also talking about taking vitamin C through orange juice and mixed fruit juice. அதுவும் கூட ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்லையா? சோ ஒரு क्वेश्चन உங்க மைண்ட்ல வரலாம், நிறைய வைட்டமின் சி ஆயிட்டா என்ன ஆகும்? ஒன்னும் ஆகாது, கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னா வைட்டமின் சி ஸ்டோர் பண்ணாதே தவிர பாடியில இருந்து வெளியில வந்துரும். பட் நம்மளோட வைட்டமின் சியோட பெரிய நல்ல விஷயம் என்னன்னா, it is allowed to be in the body and work on a regular interval. So போன உடனே வெளில வர மாதிரி இல்லாம frequent intervalல அது பாடியில தன்னோட வேலையை செஞ்சுட்டு அது அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆகிற மாதிரி தான், அப்சார்ப் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கே தவிர போன கையோட வெளியில வர மாதிரி இல்லை. ஏன்னா அந்த 40 mg எந்த வகையில நமக்கு பெருசா சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோட கான்சென்ட்ரேட் ஸ்டோரி அதை தான் சொல்லுது. நம்ம பாடியில ஸ்டோர் பண்ண முடியாதே தவிர பட் அதோட வேலைக்கே அது சரியா பயன்படுத்திக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாகுது. So you can take all the 3 sources. When I say all the 3 sources, one is taking vitamin C through natural source or natural C, and second is taking vitamin C through Nutralite daily, third is taking vitamin C through the Be Natural plus juices that we have given along with protein powder. So இது 3 வழியில நீங்க vitamin C கொடுத்தாலும் கூட உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்டா இருக்கும். மேபி ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா டைமிங்க கொஞ்சம் மாத்தி எடுத்துக்க பார்க்கலாம் தேவைப்பட்டால். சே எக்ஸாம்பிள், காலையில நான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்டோட அந்த புரோட்டீன் பவுடர் அந்த ஜூஸ்ல போட்டு பி நேச்சுரல் பிளஸ் ஜூஸ்ல போட்டு நான் குடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, so that vitamin C may be enough for morning. மேபி மிட் லஞ்சும் போது உங்க டெய்லி எடுத்துக்கலாம்.
அண்ட் ஆஃப்டர் டின்னர் மேபி நீங்க இந்த வைட்டமின் சி டேப்லெட்டை நீங்க சப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கலாம். சோ இதுல எப்படி எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. பட் ஒன்லி திங் இஸ் அந்த டைம் கேப் மட்டும் பார்த்துட்டு எடுத்தீங்கன்னா அதிகம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு இடமே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹாவ் சீன் ஈவன் நேச்சுரல் சி ஒரு சப்ளிமெண்டா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து 4 மினிமம் சப்ளிமெண்ட் மார்னிங், ஆஃப்டர்நூன், ஈவினிங் அண்ட் நைட் எடுக்கிறவங்கள கூட பார்த்திருக்கேன். ஈவன் தென் தட் இஸ் அ கிரேட் ரிக்வயர்மெண்ட் ஃபார் த பாடி அப்படின்ற மாதிரி. சோ அதுல வந்து இது அதிகமாகுமோ அப்படின்ற பயம் உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது. அதையும் மிஞ்சி அதிகமாச்சுன்னா கவலைப்படாதீங்க, பாடி வில் த்ரோ இட் அவுட். ஒன் டே மேபி இட் மே கோ வேஸ்ட், அவ்வளவுதானே தவிர மத்தபடி வந்து பரவாயில்லைங்க, இது வேஸ்ட் அப்படின்னு போனாலும் பரவாயில்ல. இல்லன்றது ரொம்ப டேஞ்சர். அந்த ஒரு நாள் போதும் வேண்டாத ஃபாரின் பாடிஸ் நம்ம பாடிக்கு வந்துடுது. அந்த ஒரு நாள் கேப் கூட விடாம நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் வைட்டமின் சி அப்படின்னும் போது மேடம் நமக்கு டீஹைட்ரேட் ஆகாம தடுக்கிறதுக்கு, ஏன்னா தண்ணி குடிக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பாடி ஸ்டோர் பண்ணணும் இல்லையா அந்த வாட்டர். சோ அந்த டீஹைட்ரேஷன் ஆகாம தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுல இட் ஆல்சோ பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். So we were talking about vitamins and minerals which supports our immunity. And அந்த வகையில இத்தனை வைட்டமின் இத்தனை மினரல் பார்த்தோம். அண்ட் டாக்டரும் நமக்கு ஆத்தென்டிகேட் பண்ணாங்க. அது ஸ்பெசிபிக்கா ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. வைட்டமின் சிக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வைட்டமினா பாக்குறது வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ். ஏன்னா நம்ம கட்ல இருந்து அது வந்து வேண்டியதை ப்ராசஸ் பண்ணி சிந்தசைஸ் பண்ணி உள்ள அனுப்பிடணும். அனுப்பாம போச்சுன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றது ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. சோ இதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சோ நானும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன், ஜிங்க் தேவை. மினரல்ஸ் வரும்போது ஜிங்க் தேவை, செலீனியம் தேவை. செலீனியமும் ரொம்ப இம்யூனிட்டின்னு வரும்போது ரொம்ப முக்கியமான மினரல். காப்பர் தேவை, குரோமியம் தேவை. சோ இந்த மாதிரி எல்லா மினரல்ஸ் எல்லா வைட்டமின்ஸும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் பாடியில. அண்ட் அன்றாடம் போய் சேரணும் அப்படின்னா நம்மளை விட ஸ்மார்ட்டா கொடுக்க இருக்காங்க. அண்ட் டில் நவ் ஐ ஹாவ் சீன் மெனி மல்டிவிட்டமின் மல்டிமினரல் சப்ளிமெண்ட்ஸ். nothing can stand before daily Nutrilite daily. சோ அந்த கன்விக்ஷன் வந்து அங்கேருந்தே வருது. ஏன்னா பார்க்கும்போதே இப்பெல்லாம் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியோட தான் நமக்கு பார்க்க தோணுது. சோ அந்த வகையில பார்க்கும்போது it has all 13 essential vitamins, all 11 minerals and phytonutrients ஓட இருக்கு. ஒரு 6 சோர்சஸ்ல இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு, நிறைய கூட கிடையாது. it has carrot, it has acerola cherry, spinach, alfalfa, watercress and parsley. சோ இந்த 6 பொருட்கள்ல இருந்து தயாரான பட் அத்தனை பைட்டோநியூட்ரியன் தாவர ஊட்டச்சத்துக்களும் உள்ளடக்கிய ஒரு அற்புதமான பொருள் தான் இந்த நியூட்ரிலைட் டெய்லின்னு பேரு. ஜஸ்ட் 1 tablet a day. It's very smart way of taking 1 tablet a day and it is with Nutrilog coating அப்படின்றதுனால ஈஸியா கன்சியூம் பண்ண முடியும். வாயில போட்டுட்டு தண்ணி குடிக்க வேண்டியதுதான், அவ்வளவுதான். இது ஒரு பெரிய கஷ்டம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது. எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதுகாப்பு அரணை நம்ம வந்து நம்மளை சுத்தி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரிய வரும். ஏன்னா நியூட்ரிலைட் டெய்லியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து சொல்றது உண்டு என்கிட்ட, இது வந்து நான் ரெகுலரா எடுக்கிறேன் பட் எடுக்கலன்னா ஏதாவது ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒன்னும் ஆகாது அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியாது. அப்புறம் எதுக்கு நான் எடுக்கணும், ஒண்ணுமே ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. பட் ஒரு நிமிஷம் கற்பனை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா, இது அகைன் ஒரு சின்ன கற்பனைக்காக தான், நமக்கு நம்மள சுத்தி ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை போட்டுட்டு நம்ம போறது எப்படி, எதுவுமே இல்லாம ஃப்ரீயா எந்த வைரஸ் வந்தாலும் வாங்க நான் ரெடியா இருக்கேன், என்ன அட்டாக் பண்ணலாம், பாக்டீரியாவா வாங்க நான் ரெடியா இருக்கேன் அட்டாக் பண்ணலான்றது எப்படி. சோ இது ஒண்ணு போட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து எந்த பாக்டீரியாவும் வைரஸும் கொஞ்சம் தள்ளி நின்னு இந்த பாடி வந்து நமக்கானது இல்லையோ அப்படின்னு பயப்படுறதுக்கான ஒரு விஷயமா டெஃபினட்டா இந்த நியூட்ரிலைட் டெய்லி உங்களுக்கு அமையும். அந்த அளவுக்கு வைட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் ஆர்டிஏ படி ரெக்கமெண்டட் டயட்ரி அலவன்ஸ் படி ரொம்ப தேவையான அளவுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இதுல நிறைய இருக்கு. ஆர்டிபிஷியல் கலர்ஸ், ஃபிளேவர்ஸ், ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. இட்ஸ் ஹைலி நேச்சுரல் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் சப்ளிமெண்ட் ஆஃப் நியூட்ரிலைட். நியூட்ரிலைட் 1934 வந்தது அப்படின்னா முதல் சப்ளிமெண்டா வந்ததே நியூட்ரிலைட் டெய்லி தான். மேபி அந்த பேர் வந்து ஒவ்வொரு ஊருக்கு மாறுபடுமே தவிர பட் கான்செப்ட் மாறாது. இட்ஸ் அ மல்டி விட்டமின் மல்டி மினரல் சப்ளிமெண்ட். ஸோ அன்னில இருந்து இன்னி வரைக்கும் எத்தனை மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை போய் மீட் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. ஸோ எத்தனை பேர் இதை வந்து நம்பியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ அத்தனை நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா விளங்கக்கூடிய ஒரு சப்ளிமெண்ட் உங்க கையில இருக்கு அப்படின்னும் போது இட்ஸ் ஜஸ்ட் பாப்பிங் 1 tablet a day and keeping yourself healthy. ஓகே, சோ இந்த 3 சப்ளிமெண்ட் தான் இன்னைக்கு இம்யூன் பூஸ்டிங் அப்படின்னு வரும்போது யங் அடல்ட்ஸ் பிட்வீன் 19 or 20 இயர்ஸ்ல இருந்து 40 இயர்ஸ் வரைக்கும் கட்டாயம் எடுக்க வேண்டியவை அப்படின்னா இத கட்டாயம் அப்படின்னு நம்ம போடுவோம். ஓகே, டெஃபினட்டா எடுக்க வேண்டியவை அப்படின்னு.
அப்ப ஓல்டர் அடல்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க கொஞ்சம் ட்ரெடிஷனல் ஹர்ப்ஸ் உள்ள வரும். அப்ப நாங்க எடுக்க கூடாதா ட்ரெடிஷனல் ஹர்ப்ஸ்? எடுத்துக்கலாம், பட் நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் டெய்லி, நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் வைட்டமின் சி, நாட் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் எக்னேஷியா அண்ட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். சோ இது கொடுத்துட்டு வேணா எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க அந்த சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கலாமே தவிர, பட் அதர்வைஸ் தீஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யங் அடல்ட்ஸ் பிட்வீன் 19 years to 40-45 years also. அத வந்து அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் சப்ளிமெண்ட்ஸா ரெக்கமெண்ட்